You're having a ink in your bottle. How you separate that ink is a dye. Ink is ink is a dye. How will you separate that dye from the water? So here we are going to say about different techniques just used in the laboratories. Only 80 is there. Where are the remaining? So different techniques we are going to use here. So that only topic separating the components of mixer. So you know what is a mixer? Mixer, there are different types of mixers are there. Yeah. So you know what is the colloids also salt or what is in the aerosol, what is the foam emulsion, gel, solid salt, and all. Previously, all I told you that thing. So now we are concentrate only on this separating of the components. Sir. Yes, ma'am. Recording is going on. 9C க்கு மட்டும் ஒரே ஒரு information சொல்லிக்கிறேன் sir. Recording is going on, please, ma'am. After 10 seconds. Recording is going on. Yes, ma'am. Yeah. Okay, so sir. how we are going to separate these mixes? So that is the main thing here. So we are having 6 different techniques. Okay, we have to you have to separate solid from the liquids. We can separate 2 different liquids, the combinations. We can separate the sublimating substance from the water. We can separate gases. We are having different types of gases in the air. We are having carbon dioxide, oxygen, nitrogen, no hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide. All types of gases will be present in the atmosphere. So we can exit atmosphere separately. You can separate the oxygen from the atmosphere. How we are going to separate these mixes? So these are the there are different techniques for these separations. Not only we are going to see here now. So first of all, you can see here. What is we are using the blue and blacking. What is blue and blacking? Okay, while writing, after writing, you are saying that there is a black in color, a blue in color. So what is mean by that? How you are getting the colors? From where you are getting the colors? Sir, from chemical compound. From the chemical compound. There is actually inks or dyes. You know what is dye? What is dye? Sir, which is used to for writing and many other things, sir. Painting also. Painting, which is colors. You are wearing clothes, no? Your dresses are having different colors, no? Dresses are different colors. You are having a red color shirt, blue color shirt. Different colors you are having, no? Not and all made of dyes only. Yes, sir. So when you soak the cloths in the dye, it will get the colors. So these are the main things. In Tirupur and all, these factories are very more. These all of you on the videos only. Karthik and Danesh are on the video. That's others also on the video. So only this type of factories having run by in the Tirupur and also in Salem district like this. They are having many garment factories like this. Okay. So what is the use of this one? So they are dyeing this. Now we are using for writing. You are using the blacking and the blue ink also. Different types of ink also using. Now I going to separate this dye alone, powder alone, because it is a mixture of dye and the water. Okay, ink is a mixture of dye and the water. How I am going to separate this mixture? So here we are going to follow a technique. What is technique? Sujant? Sir, Sujant, yes, sir. take your book and read the instruction part of the dice here. Page number 19. 19, first paragraph, sir. Yes, first paragraph. Separating the components of a mixture. We have learned that most of the natural substances are not chemically pure. Different methods of separation are used to get individual components from a mixture. Separation makes it possible to study and use the individual components of a mixture. Heterogeneous mixture can be separated into their respective constituents by a simple physical method like handpicking. What is okay? Yes, what is the heterogeneous mixture?
Sir, which is made up of various components and if like What is it will be what is receptors. Nothing. What is difference between homogeneous and heterogeneous mixture? What is the difference between homogeneous and heterogeneous mixture? Sir, homogeneous mixture or transparent, sir, in which any compound which mixes means it will be look same color, sir. There will be no borders. There will be no borders. Okay. Yes, sir. We can separate them along the borders. But in the heterogeneous liquid, there will be different borders. You can see that. So that is different between homogeneous and heterogeneous mixtures. So here heterogeneous mixtures of can be separated into the respective constants by simple physical methods like hand picking, sieving. Okay, what is the hand picking? இப்போ வந்து அம்மா வந்து மரத்துல அரிசி போட்டு கல்லை கொடுக்குறாங்களா, ரிமூவ் ஃப்ரம் தி ஸ்டோன் கல்லை கொடுப்பாங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா கல் நிறைய இப்பெல்லாம் வந்து ரைஸ் வந்து கிளீனாக வந்துருது. பட் பிஃபோர் தே வில் பி யூசிங் தமிழர்ஸ் வந்து புடைக்கிறதுவாங்க, மரத்தை வச்சு புடைப்பாங்க. ஏன் என்ன புடைக்கிறாங்க? லாஸ்ட் பிக் பண்ணுவாங்க. கோதுமையை செழிப்பாங்க. கோதுமை பார்த்தீங்கன்னா கடையில் மறைக்கிற கோதுமையை எடுத்து செழிப்பாங்க, செல்லடை வச்சு செழிப்பாங்க. திஸ் ஆர் நாட் ஃபிசிக்கல் மெத்தட்ஸ். நம்மளால ஃபிசிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? நம்ம டெய்லி லைஃப்ல யூஸ் பண்றது. ஓகே, சம்டைம்ஸ் ஸ்பெஷல் டெக்னிக்ஸ் ஆர் டு யூஸ் ஃபார் தி செப்பரேஷன் ஆஃப் தி காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் தி மிக்சர்ஸ். சம்டைம்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணோம், யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட், டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். எல்லா இடத்துலையும் வந்து சேமே யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ வந்து கல் இருக்கா, if you using the, suppose if I mix the stone and பாசி பேர் தெரியுமா, பச்சை பயிறு ஸ்டோனையும் மிக்ஸ் பண்ணா can you able to remove the stone from these pulse? பண்ண முடியுமா? Sir, by hand. Yes, sir. By hand picking Yes, sir. பண்ணலாம். By hand picking. Yes, sir. by hand picking. ஓகேவா? ஸோ So hand picking. நம்ம இதெல்லாம் ஹேண்ட் பிக்கிங். இப்போ மாவில் வந்து குப்பை இருக்கு, சில வந்து தவிடு இருக்குன்னா சிலடை வச்சு செழிப்பாங்க, அம்மா செழிப்பாங்க. இப்போ இப்போ கோதுமை உப்பு சப்பாத்தியோ பூரியோ சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா செழிப்பாங்க, சில வீட்டில் செழிப்பாங்க. இப்போ ஆசீர்வாதெல்லாம் வந்து நம்ம டேரக்டா யூஸ் பண்ணுறோம். பட் ஆனால் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க, சளிச்சு எடுத்து அதுல இருந்து டேலா ரெஸ்ட்லாம் எடுத்துருவாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஃபிசிக்கல் மெத்தட்ஸ், நம்ம வந்து டேரக்டா யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு, நம்ம யூஸ் பண்ண டெக்னிக்ஸ் நிறைய இருக்கு. எப்படி வந்து ஒரு பிரிக்க முடியாத எப்படி பிரிக்க போறோம், அதெல்லாம் வந்து கெமிஸ்ட்ரினா நம்ம வந்து யூஸ் இந்த லெபார்டரிஸ், இந்த லெபார்டரிஸ் யூஸ் பண்ணுறது தான் யூசிங் தி பிக் ஃபேக்டரிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? நவ் read that. Now we are going to see about details separation techniques of blue ink and black ink on this dye, because ink is made up of dye already, I told you. Okay, yes. First read that now. Read point seems slowly. Sir, Ashwin Balji can read, sir. Sir, can you, sir? And Sujan complete பண்ணிட்டோம். 2.4 activity 2.4. Sir, 2.4, sir. Okay, sir. Yes, activity 2.4. Yes. After listen carefully, that activity is very important. We are going to do these activities for your assessment works. Okay. Yes, sir. Yes, start. Yes, Sujan. Activity 2.4. Fill half a beaker with water. Put a watch glass on the mouth of the beaker. Put few drops of ink on the watch glass. Now start heating the beaker. We do not want to heat the ink directly. You will see that evaporation is taking place from the watch glass. Continue heating as the evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change on the water glass. Observe carefully Watch and glass, record. Okay, see here in this activity we are taking a beaker. So beaker வந்து வாட்டர் எடுத்து வாட்டர் மட்டும் தான் ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ டேக்கிங் வாட்ச் கிளாஸ்னா இட் இஸ் பிளேட் மாதிரி இருக்கும். வாட்ச் கிளாஸ் பிளேட் சின்ன பிளேட் மாதிரி இருக்கும். இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கிளாஸ். ஸோ அந்த வாட்ச் கிளாஸ்ல டேக்கிங் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் இங்கே எடுத்துக்கிறோம். ஸோ நம்ம பீக்கர் மேலே வச்சிடும். எப்படி வச்சு வீட்டில் வந்து குண்டா வச்சு சப்போஸ் ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேலே வச்சு ஹீட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா நெய்யில் ஒரு வீட்டில் ஒரு கீழே அந்த வாட்டர் வச்சு மேலே வந்து ஒரு மூடி போல் அது மேலே வச்சா உருகிடும். இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு பீக்கர் வச்சு பீக்கர் மேலே கிளாஸ் பிளேட் வச்சு அதை இங்கே போர் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி கோயிங் ஆன் ஹீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அந்த ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹீட் பண்ண தட் வாட்டர் இஸ் வாட் இஸ் வாட்டர் லிக்விட், வாட் இஸ் மீனிங் ஆஃப் தி வாலடைல்?
Anyone? What is the meaning of volatile? What is the meaning of volatile? VOLATILE, volatile. Volatile meaning என்ன? This is a new word to you. Volatile என்ன அர்த்தம்? சார் சொல்லியிருப்பாரு. Volatile என்ன அர்த்தம்? Volatile nothing but ஆவியாகி போறது. இப்போ பெட்ரோல் இருக்கா உங்க வீட்டில்? பெட்ரோல் வண்டியில் இருக்கா? பெட்ரோல் பெட்ரோல் வந்து நீ ஓப்பன் பண்ண என்ன ஆகும்? ஓப்பன் பண்ண வாட்டர் ஆகும் பெட்ரோல். Sir, it evaporates easily, sir. Evaporate easily. Without heating. Heat பண்ணாமையே evaporate ஆகுது இல்லையா? That is called as volatile liquid. Yes, sir. ஒரு liquid வந்து evaporate ஆகுது, that is called as volatile liquid. Some liquids will evaporate without heating. Petrol, ether and அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டிங் எல்லாமே evaporate ஆகும். பட் ஆனால் வாட்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஆனால் evaporate ஆகும். ஸோ இன் திஸ் heating like this, water is going to evaporate. You are not heating the ink directly. இங்கையும் வந்து டைரக்டாக ஹீட் பண்ண முடியாது. ஓகே, வாட்டர் கேஸ் வந்து டைரக்ட் ஹீட் பண்ணால் அது அப்படியே எரிஞ்சிடும். அது இது ஒன்றுமே எதுவுமே இங்கு சேர்ந்து evaporate ஆகிடும். ஸோ ஃபாலோவிங் திஸ் மெத்தட். மேலே வந்து தண்ணியை கொதிக்க வச்சு தண்ணிக்கு மேலே ஒரு கேஸ் போட்டு அதுக்கு மேலே அந்த டை வச்சிருக்கோம். தெர் இஸ் மெத்தட். ஸோ இதை வந்து இது ஃபார் விச் டைப்ஸ் ஆஃப் மிக்சர்ஸ் திஸ் மெத்தட் கேன் பி யூஸ். எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, we can use the separate volatile component and solvent from its non-volatile solute. Yeah. What is mean by solvent and what is mean by solute? You know that? Anyone? What is mean solvent and what is mean solute? Sir, if you're adding salt in a water, means that salt is called a solvent, sir, and water is called a solute. Solvent is mixer. Sir, mixing, sir. Solute is sir, for example, solute means for water is example for solute, sir. Salt is example for solvent, sir. Oh, you are wrong, very wrong. Water is solvent. Solvent is liquid. What is solvent? Which one going so இது liquid தான் வந்து solvent. ஓகேவா? இதுல கரைக்க போறோமா solvent. கரைக்கப்பட்ட பொருள் வந்து solute. Salt தான் solute. இங்க salt தான் வந்து solute. ஓகேவா? மாத்தி சொல்லிட்டீங்க, தப்பா சொல்லிட்டீங்க. ஓகேவா? சால்ட் தான் சொல்லிட்டு சால்வெண்ட்ங்கிறது லிக்விட். ஸோ இங்கே வந்து சால்ட் வந்து வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வாட்டர் இஸ் தி சால்வெண்ட், வாட்டர் இஸ் தி சால்வெண்ட், சால்ட் இஸ் தி சொல்யூட், சால்ட் இஸ் தி சொல்யூட். ஸோ இன் திஸ் கேஸ், இந்த கேஸ் ஆஃப் இங்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகேவா, இங்கே வாட்டர் தான் சால்வெண்ட், பட் ஆனால் டை வந்து இட் இஸ் ஏ நான் வாட்டர். வாட்டர் வந்து ஹீட் பண்ண எவாபரேட், பட் ஆனால் டை வந்து ஹீட் பண்ண எவாபரேட் ஆகாது. இட் இஸ் ஏ நான் வாலடைல், சீக்கிரம் வந்து எவாபரேட் ஆகாது. So it is the difference between the volatile liquid and the non-volatile. Volatile ஈஸி ஆவி ஆயிடும், இது சூடு பண்ண ஆவி ஆகி போயிடுது. பட் ஆனால் நான் வாலடைல்னா ஆவி ஆகாது. ஓகேவா? நான் ஆவி ஆகாது. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, வாட்டர் வந்து ஆவியாகி மேலே போயிடுது. அப்போ மீதி என்ன இருக்கும், அந்த கிளாஸ் மீதி என்ன இருக்கும், டை மட்டும் தான் இருக்கும். கடைசி வரைக்கும் என்ன சேஞ்ச் ஆகாமல் அப்படியே இந்த வாட்டர் எவாபரேட் கடைசியில் ஒன்றுமே ஒரு ரியாக்ஷனே எனக்கு அப்படியே நிற்கும். அப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு எடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த ப்ளூ கலர் டை அப்படியே நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த இதில் வந்து நம்ம இங்கையும் டையில் அந்த டையையும் இங்கையும் பிரிக்கலாம். ஸோ டையை வந்து எப்படி நம்ம இங்க் கிடைக்குது, டையை வந்து வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணால் இங்க் கிடைக்குது இல்லையா? அந்த டையும் வாட்டர் எப்படி வந்து நம்ம பிரிக்கிறோம், அதுதான் இந்த மெத்தட். ஓகேவா? ஓகே, அதுதான் இந்த மெத்தட். ஓகே, புரியுதா? ஓகே, சிம்பிள் மெத்தட் தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம வி ஆர் கெட்டிங் மில்க். ஆவின் பால்லாம் வாங்குறீங்களா? ஆவின் பால் ஆவின் மில்க். ஸோ ஆவின் மில்க் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மில்க். யூ ஆர் கெட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மில்க். வாட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மில்க்? ஃபுல் டோன்டு மில்க், ஃபுல் டோன்டு மில்க். ஓகேவா? மில்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 10 ரூபா, சரி லிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 rupees, 45 rupees, 50 rupees வந்து பால் கிடைக்குது. ஸோ வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் திஸ்? இந்த மில்க் எப்படி டிஃபரெண்ட் ஆகுது, என்ன டிஃபரெண்ட் ஆகுது, என்ன டிஃபரெண்ட்? ஃபுல் க்ரீம் அப்படின்னா எஸ், புரியல, வாட் இஸ் பிரேக்கிங்? சார், கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் மில்க். Yes, very good. It's changing. They will change
they will remove the fat, they remove the some important materials from what are the materials they want to remove. They will remove the important things, the nutrients from the milk. So full cream நம்ம ஆடை கட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆடை தனியாக எடுத்துருவாங்க, டோண்டு தேவையில்லாத ஃபேட் எல்லாம் எடுத்துருவாங்க. ஸோ எடுத்து தனித்தனியாக பிரிச்சு எடுத்துருவாங்க. ஸோ நம்ம நீங்கள் ஆவின் டெய்ரி ஃபார்ம் போயிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க, பார்க்கலாம், இந்த தாராளமாக பார்க்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே. ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து எப்படி இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போகிறோம், நம்ம வந்து இங்கே அவங்களும் படிச்சு தான் அங்கே செய்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ how we are going to separate this one. ஓகே, ஸோ this you are going to see a new method. நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்து தெரியுமா உங்களுக்கு? சர்னர் மத்து பார்த்துருக்கீங்களா வீட்டில்? மத்து பார்த்துருக்கீங்க? மத்து பார்த்துருக்கீங்களா? Sir, for taking buttermilk. Yes, that is called மத்து யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே கடைஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுன்னா நமக்கு அது தனியாக பிரிஞ்சு வரும். இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு அந்த காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிஸ் பாட்டில், பிளாஸ்டிக் பாட்டில் எடுத்து நல்லா குலுக்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ரொம்ப நேரம் குலுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அப்பயே வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும். திஸ் மெத்தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி சென்ட்ரிஃபியூகல் மெத்தட். என்ன மெத்தட் இது? சென்ட்ரிஃபியூகல் மெத்தட். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் அஸ்டின் படிங்க, டேக் சம் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் படிங்க. Activity 2.5. Yes, sir. Take some full cream milk in a test tube. Centrifuge it by using a centrifuging machine for 2 minutes. If a centrifuging machine is not available in the school, you can do this activity at home by using a milk churner used in the kitchen. If you have a milk dairy nearby, visit it and ask how they separate cream from milk and how they make cheese paneer from milk. So we are eating different milk products like butter, ghee, cheese, curd, ghee. So all this we are getting only from the milk. So we are going to separate different products only from the milk. How we are going to separate this? This is the process here. So centrifugal machine means nothing is there. That will rotate, that's all. அது ஒண்ணுமே கிடையாது. ரொட்டேட் பண்ணது மட்டும் அந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் மெத்தட். சுத்த ஒரு நம்ம இது பார்த்துருக்கீங்களா, எக்ஸிபிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீல்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? ஜெயிண்ட் வீல் பார்த்துருக்கீங்க? ஜெயிண்ட் வீல் மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஜெயிண்ட் வீல் மாதிரி குதிரை மாதிரி பார்த்துருக்கீங்களா? குதிரை சுத்தரை பார்த்துருக்கீங்களா? குதிரை சுத்தும், அந்த மாதிரி வந்து சுத்தும். அவ்வளவுதான். சுத்தும் போது அந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் போஸ்ட்ல எவாபரேட் ஆகும். அந்த சுத்து அது அதே மாதிரி தான் நம்மளோட சென்ட்ரிஃபியூகல் மிஷின் இங்கே தான் அப்படிதான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நான் நம்ம வந்து அம்மாவை பாட்டுக்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மற்ற வச்சு கடையும் போது நம்ம அதை பிரிஞ்சு வந்து பார்ப்போம் இல்லையா? தனியாக பிரிஞ்சு வரும் பாருங்க. பிரிஞ்சு தனியாக எடுத்து வைப்பாங்க இல்லையா? இல்லை இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து எஸ் மிக்சிலையும் இப்போ வந்து மிக்சி யூஸ் பண்ணுறாங்க. மிக்சியில் பால் போட்டோம்னா என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அடிச்சு அது தனித்தனியாக எடுக்க முடியும். பட்டர் அந்த அது பேர் க்ரீம். பட்டர் கிடையாது, அது பேர் க்ரீம். க்ரீம் வந்து செப்பரேட்டாக எடுக்கிறாங்க. ஓகேவா? மேலே பால் அடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தனியாக எடுக்க முடியும். எடுத்து வச்சு அது க்ரீம் எடுக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ what you observe in the churning the milk, so sometimes solid particles in liquid are very small and pass through a filter paper. என்ன ரீசன் இதுக்கு? சம்டைம்ஸ் இப்போ மில்க்ல பார்த்தீங்கன்னா மில்க் இஸ் ஏ குழாய். ஓகேவா? சரி, இப்போ மில்க் வந்து ஃபில்டர் பண்ணால் என்ன ஆகும்? ஏதாவது மேலே நிற்குமா? க்ரீம் மேலே நிற்குமா? மில்க் வந்து ஃபில்டர் பண்ணா மில்க் அப்படியே வருமா, இல்லை ஏதாவது மேலே நிற்குமா? Sir, no, sir, it won't stay. No, if there is any ஆடை கட்டு இருந்துச்சுன்னா மேலே நிற்கும் இல்லையா? இல்லாட்டி மில்க் ஃபுல்லாகவே நமக்கு வந்துடும் இல்லையா? ஸோ even though milk contains small solid particles, we cannot separate the solid particles using the filter. ஆன்லைன் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த சாலிட் பார்ட்டிகல் நம்ம பிரிக்க முடியாது. பட் யூசிங் தி சென்ட்ரிஃபியூகல் மெத்தட் we can separate these solid particles. That is called as the centrifugation. அந்த மெத்தட் இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. சம்டைம்ஸ் the solid particles in liquid are very small and pass through a filter paper. For such particles, the filtration technique cannot be used for separation. The mixtures are separated by centrifugation. இது வந்து solid particles வந்து நம்ம ஆன்லைன் ஃபில்டர்ல பிரிக்க முடியாதோ இந்த centrifugation மெத்தட்ல பிரிக்க முடியும். ஓகே, ஓகேவா? The principle to is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top.
இது என்ன பிரின்சிபல் பேஸ் பண்ண அப்படின்னா நம்ம வந்து அம்மா குளிக்கிறாங்க, குளிக்கிட்டே இருக்கும்போது இல்லை மற்ற என்ன நமக்கு ஹெவியான பார்ட்டிகல்ஸ் தான் கீழே வந்தது, லைட்டான தண்ணிமா இருக்கிறதுல மேலே வந்துருது. புரியுதா? அது நம்ம வந்து இப்போ வெறும் பாட்டில், ஒரு ஆலிஸ் பாட்டில் எடுத்து கூட நீ வந்து அந்த காலத்தில் ஆலிஸ் பாட்டில் வச்சிருப்பாங்க. மோரை ஊற்றி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குளிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு நியர்லி 2 hours 3 hours குளிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்? Finally, they will get that solid particle separately and the liquid surface separately. Yes. Okay, that is called as the centrifugation method. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அது என்ன மெத்தட், என்ன டெக்னிக் அப்படின்னா அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது கீழே வந்து சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்துடும், மேலே வந்து லிக்விட் பார்ட்டிகல்ஸ். அதாவது டென்சர்னா அடர்த்தி அதிகமாக கீழே வந்து அடர்த்தி கம்மியாக இருக்கிறது மேலே போயிடும். ஓகேவா? சரி, ஸ்டாப் ஸ்பன்னுனா ஸ்பின்னுனா சுத்துறது. ஸ்பின்னோட பாஸ் பார்ட்ஸ் வந்து ஸ்பன்னு. ஸ்டாப் அண்ட் ஸ்பின் ரேபிட்லி. ஸோ எங்களை அப்ளிகேஷன் பண்ண முடியும் இந்த டெக்னிக் வந்து எங்களை அப்ளிகேஷன் பண்ணுறாங்க அவங்க பார்த்தோம்னா யூஸ் இன் டயக்னாஸ்டிக் லேபரட்டரிஸ் ஃபார் பிளட் அண்ட் யூரின் டெஸ்ட். யூரின் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கிளினிக்கல் லேப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. நம்ம லேப் பார்த்தீங்களா, யூரின் டெஸ்ட் பண்ணுற லேப், பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுற லேப் இருக்கு பார்த்தீங்களா, they are using this method. These methods are used in diagnostic laboratories for blood and urine. The centrifugation method is used in diagnostic laboratories for blood and urine test. It is also used in dairies and home to separate butter from cream. It is also in dairy Avin milk, Arogya. There are a lot of milk companies, no? They are using this centrifugation method for separating the milk, churned milk and toned milk and cream milk like this. They are using these methods. And in the homes also you are using separate the butter from cream. Okay. Using the butter from cream எடுத்தால் தான் நமக்கு வந்து பட்டர் க்ரீமில் அப்படியே இந்த ஆடையில் எடுத்துட்டு அதை க்ரீமை எடுத்துட்டு அதை பட்டர் தனியாக எடுத்து அதுக்கப்புறம் பட்டரை காய்ச்சி நெய் எடுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எல்லாமே ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையுமே வந்து யூ கேன் கெட் கீ, யூ கேன் கெட் சீஸ், எல்லாமே வந்து மில்க் ப்ராடக்ட் தான். இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் இன் வாஷிங் மிஷின்ஸ். யூஸ் வாட்டர் ஃப்ரம் வாஷிங் மிஷின் ட்ரையர் யூஸ் பண்ண பார்த்தீங்களா? ட்ரையர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது? ட்ரையர் பண்ணும்போது ட்ரையர் சுற்றிட்டு என்ன ஆகும்? வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் வெளில வந்து வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் சுத்தும் போது வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து என்ன வெளில வந்து ஹெவி துணி வந்து ஹெவியா இருக்கா, துணி வந்து ஹெவியா இருக்கு, அதான் துணி அங்கேயே இருக்கு. வாட்டர் லைட்டா இருக்குன்னா இட் இஸ் கம்மிங் ஆகும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆகும் துணி தனியா வெளில வந்து it becomes thicker. So the water will come out from the cloths and we're getting the cloths dry using the washing machine. So in the washing machine dryer also using this centrifugation methods. Okay, these are methods. So up to now we have seen the two methods. Okay, now yeah, I'm going to any doubt in these two methods? No doubt, sir. No doubt, sir. Okay, now how can you separate a mix of two immiscible? What is mean by miscible and immiscible? What is mean miscible and immiscible? Miscible liquids அப்படினா Dissolve, sir. Can be dissolved, not dissolved, sir. Yes, miscible liquids அப்படினா இப்போ வந்து மில்க் இருக்கு, வாட்டர் இருக்கு, ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணா நமக்கு என்ன தெரியும்? அதாவது டிஃபரண்ட் தெரியுமா? Sir, can you say the question again, sir? If you mixing water and milk, can you see any difference there? Sir, we could not see moreover, sir. More we cannot see. If I mix water and oil, shall I see the difference there? Yes, sir. Oil substitute, so Oil will be floats on the water, sir. So water will float on. Yes. So these two water and oil will not mix with each other. They will not mix with each other. This is called as the immiscible liquids. Those liquids which mix with each other is called as the miscible liquids. And those liquids which do not mix with each other is called as the immiscible liquids. Now we are going to this is simple method. In this simple method we are going to use the distillation flask. It is available in the laboratory itself. So I am taking this flask. See this is the flask here. See the flask here. Simple flask. இவ்வளவுதான் இருக்கும், ஒண்ணுமே இருக்காது. அதுல வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து வீட்டில் சப்போஸ் தெரியாம வந்து வீட்டில் எண்ணெயோ ஆயிலோ தேங்காய் எண்ணெய் வேக்கனே கலந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், கலந்துச்சு அப்படிங்களா? அப்படி என்ன பண்ணுவீங்க? அதை எப்படி பிரிப்பி டக்குன்னு இந்த மெத்தட் பிரிக்கலாம். எப்படி பிரிக்கலாம்? let us try to separate kerosene oil from water. kerosene oil வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன், தெரியாம மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து சப்போஸ் வந்து வீட்டில் வாட்டர் பாட்டில் வச்சிருக்கேன்,
ஓகேவா? அம்மா வந்து அந்த வாட்டர் பாட்டில் வச்சிருக்காங்க. நீங்க இந்த அம்மா நினைக்கிறாங்க ஏற்கனவே இந்த கெரசின் தான் காட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு அம்மா வந்து கெரசின் ஊத்திடுறாங்க அதுல. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண நம்ம கெரசினையும் வாட்டரையும் ஐயோ ஊத்திட்டமே என்ன பண்ணுறது கெரசினையும் சொல்லிட்டு எப்படி பிரிக்க போறீங்க? That is this we are going to follow this separating method. Okay, separation of the two immiscible liquids. How it will take place? How will going to do this? First of all, you want to take a separating funnel. So see this is a separating funnel. It will be available in the lab. Okay, so let's try to separate kerosene oil from water using a separating funnel. Pour the mix of kerosene oil and water in the separating funnel. Okay. ரெண்டுமே மிக்சர் கலந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கலந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தட் மிக்சர் we are going to pour in this separating funnel. மேலே பக்கமாக ஊற்றிடும். ஓகே, let it stand undisturbed for sometimes. ஊற்ற மாட்டி டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சிடும். சம்டைம்ஸ் வச்சிடும். ஒரு 5 minutes 10 minutes இல்லை 15 minutes கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் செப்பரேட் லேயர்ஸ் ஆஃப் தி ஆயில் வாட்டர் ஆர் ஃபார்ம்டு. அப்போ என்ன ஆகும்? ஆயில் இது செப்பரேட் லேயர் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, இப்போ ரெண்டு ஃபார்ம் ஆனோடனே அடியில் இருக்கிறது தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும். மேலே கீழே வாட்டரும் மேலே கெரசின் வந்துடும். ஓகே, அது எதை பேஸ் பண்ணி வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ மேலே கீழே வாட்டர் வந்து மேலே இப்போ வந்து கீழே டேப் இருக்கு. அந்த டேப் இஃப் யூ ஓப்பன் த டேப் தி வாட்டர் வில் கம் டவுன். when the kerosene reaches the tap we can close the tap. புரியுதா? ரெண்டே இருக்கும், ரெண்டு பிரிஞ்ச வாட்டி நமக்கு வாட்டர் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். கிட்ட வர அந்த கெரசின் கிட்ட வந்தாலே அந்த டேப் க்ளோஸ் பண்ணிடும். கடைசி ட்ராப்பாக தான் வரும். அது கடைசி ட்ராப்பாக தான் வரும். நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வரும், வேணா ட்ராப்பாக வச்சுக்கலாம். கடைசி ட்ராப்பாக வைக்கும்போது கடைசியில் எப்போ வந்து வாட்டர் முடியுதோ நமக்கு தெரியும், பார்த்தாலே தெரியும். இந்த கேஸில் தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ எப்போ முடியுதோ அந்த வாட்டர் அந்த டேப்பை லாக் பண்ணிட்டோம்னா வாட்டர் தனியாக வந்து கெரசின் தனியாக வந்துடும். ஓகே, திஸ் இஸ் கிவன் ஹியர். நவ் ஓகேவா? அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்கேயாவது அப்ளை பண்ண முடியும். டு செப்பரேட் மிக்ஸ் ஆஃப் ஆயில் வாட்டர். டு செப்பரேட் தி ஆயில் வாட்டர் எங்கேயும் மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் அயன் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஓர். அயன் வந்து அயன் ஃபேக்டரியில் போனீங்கன்னா அயன் வந்து ஓரில் இருக்கும். பாக்சைட்டு, ஹேமன்டைட்டு, நிறையா ஓர்ஸ் அயன்ஸ்க்கு இருக்கு. ஸோ அந்த ஓரில் வந்து அயனை வந்து பிரிக்கிறதுக்கு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ண முடியும். லைட்டஸ்ட் slag is removed from the top. லைட்டஸ்ட் வெயிட் கம்மியாக இருக்க மேலே வந்து பை திஸ் மெத்தட் டு தி molten iron at the bottom in furnace. அப்போ என்ன ஆகும்? ரொம்ப மோட்டனாக இருக்க கெட்டியாக இருக்கிற மோட்டர்னா கெட்டியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். மோட்டர் ஸ்டேட் தண்ணி லிக்விட் ஸ்டேட் தான். ஒரு கெமிக்கல் வந்து உருக்குன்னா இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கும். இப்போ வந்து கோல்டு இருக்குன்னா எப்படி இருக்கும்? அதான் வந்து மோல்டன் ஸ்டேட். மெட்டல் வந்து இருக்குன்னா அதான் மோல்டன் ஸ்டேட். ஸோ மோல்டன் ஸ்டேட் இருக்கும்பொழுது கீழே வந்துடும். அதெல்லாம் வந்து கீழே வந்துடும். தேவையில்லாதெல்லாம் அயன் மட்டும் லைட்டாக இருக்க மேலே வந்துடும். ஸோ அயன் தனியாக பிரித்து எடுத்துடலாம். ஓகே, இந்த பிரின்சிபல் இருக்கு. தி பிரின்சிபல் இஸ் தட் தி immiscible liquids separate out in layers depending on their densities. டென்சிட்டியை பேஸ் பண்ணி இது நமக்கு பண்ணுறோம். ஸோ டென்சிட்டிஸ் ஹையாக இருக்கிறது மேலே வந்துடும், டென்சிட்டிஸ் லோவாக இருக்கிறது கீழே வந்துடும். ஏற்கனவே பாயன்ஸில் படித்த மாதிரி தான் இதுவும். ஸோ ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த மெத்தடில் வந்து எதை நம்ம பிரிக்கலாம்? we can separate the mixture of kerosene and oil பிரிக்கலாம். ரெண்டாவது எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் மெத்தடு? can use for separating the iron, extraction of iron from its ore பிரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? So what is the principle based on this separation means? The principle is that immiscible liquids separate out in layers depending on the density. Density பேஸ் பண்ணி குறையும், அது பேஸ் பண்ணி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஓகேவா? Any doubt in this? Yes, pa. Sir, I have a doubt, sir. Yes, pa. Sir. சொல்லுங்க. Sir, this type of separation is termed as separation of immiscible. Yes. The separation of two mix of two immiscible liquids. Okay, sir. Using the separating funnel. That's all. Yes, pa. Sir, if we put some stones inside the water, means the stones only go inside and the water came above, no, sir? Yes, there is this story is told in the third standard, sir. முன்னாலே காக்கா வந்து தலை போட்டு தண்ணி குடிக்க சொல்லிருக்காங்கல்ல, எப்படி? பிகாஸ் ஸ்டோனோட டென்சிட்டி கீழே அதிகமாக இருக்கு, வாட்டர் டென்சிட்டி மேலே கம்மியாக மேலே வந்துட்டு இருக்கு. எஸ், சொல்லுங்க. Sir, so the kerosene oil has more density than water, sir? Yes, kerosene oil has less density than water. Sir, did the stone also come above, no, sir? So the stone has more density, no, sir? In this method, it is separating funnel.
Okay, sir. Thank you, sir. Any doubt? Next. Sir, Yes. sir, by this method we can separate only liquids, sir. Yes. Only liquids you can separate. Only two immiscible liquids. You can't separate two miscible liquids. Two immiscible liquids பண்ண முடியும். ரெண்டு மில்க்லாம் வந்து செப்பரேட் பண்ண முடியாது. ரெண்டு லிக்விட் எது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு மிக்ஸ் ஆகாம இருக்கோ அந்த லிக்விட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். எல்லா லிக்விடும் பண்ண முடியாது. Only two immiscible liquids. We can't separate the miscible liquids here. Okay. Okay. Then. So next, this is a simple method. This method is based on the sublimation. You know what is the sublimation? Sir, a substance change solid from solid into gas, sir. So, Solid to gas. Okay. The process of changing and changing substances from the solid state to gaseous state without going to the state form of the Liquid, sir. liquid state. Okay, that is called as the sublimation. Example, you can give any example. Daily life is nice. Sir, camp. Yes, camper. 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 We can use this one. ஓகேவா? இப்போ அந்த மாதிரி எது மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ ஒரு கற்பூரம் வந்து தூள் உடச்சு வச்சுக்கீங்களேன். உடனே சப்போஸ் நீங்க வந்து பக்கத்து உப்பு வச்சு சால்ட் மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எப்படி அந்த சால்ட்டையும் அந்த கேம்பரையும் மிக்ஸ் பண்ண எப்படி வந்து எடுக்க முடியும்? இது வந்து நம்ம லெபார்ட்டரியில் யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி அந்த மாதிரி கேம்பர் வந்து என்னது கேம்பர் ஏசிய சப்ளிமெண்ட்ரி பொருள் கேன் ஈஸி சப்ளிமேட். ஓகே, அது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேஸ் பண்ணி இதை பிரிக்க போகிறோம். ஓகே, see here we have learned in chapter 1 that camphor changes directly from solid to gaseous state on heating. So to separate that mixture that contains a sublimate volatile component from the non-sublimate impurity. ஒன்று வந்து சப்ளிமேஷனாக இருக்கணும், ஒன்று வந்து சப்ளிமெண்டாக ஆகக்கூடாது. ஓகே, அப்படி தான் பண்ண முடியும். ரெண்டுமே வந்து சப்ளிமேஷன், ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி நமக்கு வந்துடும். அதுமாதிரி பண்ண முடியும். ஸோ ஒன்று வந்து சப்ளிமெண்ட் ஆகும், இன்னும் வந்து சப்ளிமெண்ட் ஆகக்கூடாது. அந்த மாதிரி மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதை நம்ம பிரிக்கலாம். டு செப்பரேட் சச் மிக்சர்ஸ் தட் contain sublimate volatile components. Volatile ஆவியாகிறது. Sublimate volatile components from a non-sublimate impurity. Because sublimation process is used. Okay, some examples of solids with sublimates are ammonium chloride, naphthalene தெரியுமா உங்களுக்கு? naphthalene. அது எப்படி பீரோல போட்டா கொஞ்சம் பீரோல போட்டா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆவியாயிடுதா இல்லையா? That is because sublimations. Okay, so some examples of solids like இதுல வந்து அமோனியம் குளோரைட்லாம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணா ஆவியாயிடும். நாப்தின் ஓப்பன் வச்சு ஆவியாயிடும். ஆந்த்ரசீன் இதெல்லாம் வந்து கெமிக்கல்ஸ், இதெல்லாம் ஓப்பன் வச்சு ஆவியாகி போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சால்ட்லாம் வந்து மிக்ஸ் ஆகி போச்சு. எப்படி என்ன பண்ணுவோம்? அதுக்காக இந்த செட்டப் செய்யர் ஒன்லி அப்படியே எடுத்து நம்ம வைக்கிறோம், ஹீட் பண்ணுறோம். அந்த சால் ஹீட் பண்ண என்ன வாட்டர் ஹீட் நம்ம இது வாட்டர் லிக்விடோ கேம்பரா அந்த நாப்தின் இருந்துச்சுன்னாவும் மேலே வந்து அந்த பனலை ஒட்டிக்கும். சைடில் பனலில் தெரியுது பார்த்தீங்க, சைடில் பார்த்தீங்களா? தெரியுதா? That is the solidified camphor. அந்த வேப்பர்ஸ் அந்த ஆவி அந்த வேப்பெல்லாம் ஆவியாகி கற்பூரம் பார்த்தீங்கன்னா ஆவி ஆட்டோமேட்டிக் ஆவி மேலே வந்து அந்த ஒரு நம்ம வீட்டிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வச்சுக்கலாம். வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கற்பூரம் எரியும் போது மேலே கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு டெப்பா கையில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பா டெபாசிட் ஆகும் பார்த்தீங்களா? அது வந்து கேம்பரோட வேப்பர்ஸ் தான். ஸோ அந்த கேம்பரோட வேப்பர்ஸ் வந்து வேப்பர் ஆகி நம்ம ஏன் பனல் வச்சிருக்கோம்? பனலோட சைடில் வந்து அந்த கேம்பர் ஒட்டி அந்த கேம்பரை வந்து ஒட்டிக்கும். தனியாக பிரித்து எடுத்துடலாம். ஓகேவா? ஸோ கீழே வந்து சால்ட் அப்படியே இருக்கும். ஸோ சால்ட் கம்பேர் பண்ண வாட்டி சால்ட் எடுத்துக்கலாம், கேம்பர் தனியாக வந்துருச்சு. இது சாதாரணமாக ஒன்றுமே கிடையாது. ஒரு வாட்ச் கிளாஸ் எடுத்து நம்ம மிக்சர் பண்ணி அதை ஜஸ்ட் ஹீட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். எது வாட்டர்லாம் இல்லை, டேரெக்டாக ஹீட் பண்ணுறோம். டேரெக்டாக ஹீட்லேயே வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பிகாஸ் கேம்பர் இஸ் வால்டைல் ஆவியாகுது. ஸோ ஆவியாக ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆவியாகி மேலே வந்து சைடில் வால்ஸில் வந்து அப்பிக்கும். Now then what will happen? Then we can separate this salt. Yeah. This method is called as sublimation method. This method is called as the separation of water liquids by sublimation method. Okay, okay. Any doubt in this? No, sir.
What are the methods you see now? Can you explain now? Sir, sublimation.